ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर पलोआ। बेशुमार अथागंत अतुलै, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जीओ। असंख जप असंख भाव, असंख पूजा असंख तपताओ। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार। असंख सूर मोह पकसार, असंख मोन लिवलाए तार। कुदरत कवन कहा विचार, वार्या न जावा एक बार। जो तुद भावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंधकोर, असंख चोर हराम खोर। असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गाल वड हत्या कमाहे। असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे। असंख मलेश मल पख खाहे, असंख निंदक सिर करे भार। नानक नीच कह विचार, वार्या न जावा एक बार। जो तुद भावे साई भलीकार, तो सदा सलामत निरंकार। असंख नाम असंख थाम, अगम अगम असंख लो। असंख है सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सलाह। अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखण बोलन बाण। अखरा सिर संजोग वखान, जिन ए लिखे तिस सिर नाहे। जे पुरमाए तिव तिव पाहे, जेता कीता तेता नाओ। विन नावे नाही को थाओ, कुदरत कवन कहा विचार। वार्या न जावा एक बार, जो तुद भावे साई भलीकार। तू सदा सलामत निरंकार, जो तुद भावे साई भलीकार। तू सदा सलामत निरंकार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी दे अंदर जुड़ बैठ के रोजाना की तरह अमृत वेले दे दीवाना दी हाजरियां भर रहे बहुत ही सत्कारयोग प्यारे सत्संगी जनों। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बड़ी महान कृपा नज़र बख्शिश साडे उत्ते हुई है कि रोजाना की तरह अज भी सानू सतगुरु ने उद्यम बख्शिश किया है, जिथे असी गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी की समुची बाणी नूं बड़े प्यार दे नाल पढ़ते हाँ, सुनते हाँ। उत्थे आओ जतन करिए तुच्छ बुद्धि के अनुसार गुरु पातशाह महाराज जी की पावन बाणी की विचार करन दा। सिख धर्म के बाने धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी के प्रकाश पुरब नूं समर्पित हो करके आपां सारे ही जप पावन बाणी दे जो अखरी अर्थ हैं उन्होंने विचारन का समझन का रोजाना ही यतन कर रहे हाँ। गुरु प्यार वालिओ, आपां सारिਆਂ ने ही पिछले दीवाना के राही गुरु नानक साहब पातशाह महाराज जी पासों समझिया से कि पंच प्रवान पंच प्रधान
पंचे भावें दरगाह मान। पंच जन वो होंदे ने जिहड़े परमात्मा का नाम सुनते ने, सुन के परमात्मा के नाम नूं बड़े प्यार दे नाल जपते हैं, अपनी जिंदगी दे विच धारण करते हैं। अगे एक विप्रवाद वालों चलाई गई जिहड़ी धर्म के नाम उपर एक मर्यादा सी कि लोकां नूं गुमराह किया गया, संसार विच रहण वाले मनुखां नूं ये गल प्रचारी गई कि इस धरती नूं एक बल्द ने चुकिया होया है। तो गुरु नानक साहब जी ने आख्या सी, धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। गुरु साहब जी ने इस कुदरत नूं, इस धरती नूं परमात्मा ने अपनी किरपा दे नाल जिहड़ा एक धर्म रूपी संतोख रूपी सूत्र दे विच परोया होया है। आओ अज दे इस विचार दिन शब्द दे रही आपां 17 नंबर पौड़ी दे विचार जिहड़ी शुरू करते हाँ। गुरु साहब जी कहते ने, असंख जप असंख भाओ। असंख तो भाव हुंदा है अनगिनत। असंख तो भाव हुंदा है जिहदी गिनती नहीं की जा सकती। गुरु पातशाह महाराज जी ने रब नूं इस कुदरत दे राही, इस कुदरत दे विच है रब, इस बारे सानू बड़े प्यार दे नाल समझाया, साडी झोली विच ज्ञान पाया। गुरु साहब जी कहते, असंख जप असंख भाओ। अकाल पुरख की रचना करने वाले जिन्ने भी जीव ने ये असंख ने। कहते होरनां दे नाल भी गुरु पातशाह महाराज ने समझाया कि असंख भाओ। कुदरत नूं प्यार करने वाले बहुत सारे लोग तुहानूं संसार दे विच रहिंदिआं मिल जाणगे। हुण इत्थे गुरु नानक साहब जी ने यह गल समझाई है कि असंख वो लोग ने जिन्हां दी गिनती नहीं की जा सकती। सो कहण तो भाव है कि जिहड़ी रब दी कुदरत है इहदे अंदर प्यार करने वाले, इहनूं जपण वाले, सिमरन वाले भी बहुत सारे मनुख संसार दे विच रहिंदे हन। असंख पूजा असंख तप ताओ। असंख तो भाव हुंदा है अनगिनत। अणगिनत जीव ऐसे ने जिहड़े परमात्मा की पूजा कर रहे हैं। असंख पूजा असंख तप ताओ। अगंत जिहड़े अगिनत जिहड़े जीव ने वो इदां दे ने जिहड़े तप साध रहे ने। तुसीं कदी जोगियां दे मठां विच जाके देखना, जिहड़े जोगी लोग हुंदे ने ना, उन्होंने अपना घर बार छड्ड देना ते अपने शरीर उत्ते सुआह मल लैनी ते गृहस्थ जीवन त्याग के उन्होंने जंगलों में चले जाना। जदों उन्होंने जंगलों च जाना, गुरु नानक पातशाह महाराज जी अपने धर्म प्रचार दौरे गुरु साहब ने किए। जदों गुरु साहब जी उन्होंने जाके मिलते हैं पहाड़ों के विच, मारूथलों के विच, तो गुरु नानक साहब जी ने उन्होंने सवाल किया भी तुसीं इत्थे की लैण वास्ते आए हो। तो उन्होंने जवाब सी, कहंदे असीं रब नूं लभण वास्ते आए हैं। तो गुरु नानक साहब जी कहंदे रब तां परिवार विच बैठ के भी लभ्या जा सकता है। रब की जिहड़ी प्राप्ति है वो तो कुदरत विच होनी है। रब तो तेरे अंदर है। घट घट मैं हर जू बसै संतन कहो पुकार, सब में जोत जोत है सोए तिसदा चानण, सब में चानण होए। गुरु पातशाह महाराज ने समझाया कि बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे। हुण गुरु नानक पातशाह महाराज जदों जोगियां नूं समझाउंदे ने, जोगी लोग बड़े ध्यान दे नाल गुरु नानक पातशाह महाराज दे विचार नूं सुणदे ने। तो जदों दलील दे नाल गुरु नानक साहब गल करते हैं तो जोगी सोचते हैं भी बाबा नानक बिल्कुल ठीक कह रहा है कि आपां इत्थे तप साध रहे हैं, कोई पुट्ठा लटक रहा सी, कोई शरीर च सुआह मल रहा सी। हर एक इंसान अपने तरीके दे नाल जिहड़ा रब दी इबादत कर रहा सी। पर गुरु पातशाह महाराज ने क्या धूणियां ताया, शरीर च सुआह मलिया, जां सर्दियां दे विच ठंडे पानी च रहना ते गर्मियां दे विच गर्म पानी दे विच रहना, ये भी काम लोग करते सन। पर गुरु नानक साहब जी ने आख्या भी ये एक व्यर्थ है, तुसीं अज्ञानता विच हो। इस करके बाबे नानक ने आख्या असंख पूजा असंख तप ताओ। कहते अनेका ही ऐसे जीव ने जिहड़े परमात्मा की इबादत करते हैं, तप करते हैं। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, बहुत सारे ऐसे असंख लोग हैं, अणगिनत लोग हैं कुदरत दे विच जिहड़े बेअंत जीव ऐसे ने जिहड़े अपने मूँह दे नाल वेदां दा, धार्मिक पुस्तकां दा पाठ कर रहे हैं। इस पौड़ी दे विच गुरु नानक साहब जी सानू समझाना चाहते ने कि कुदरत बहुत विशाल है, दुनिया बहुत वड्डी है,
ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਅੰਤ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿੰਤ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਲੋਕ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਅਣਗਿਣਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਪੈ ਕੇ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਧਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਧਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਕੋ ਨਾਓ, ਗਾਂਠ ਨਾ ਬਾਂਧੋ ਵੇਚ ਨਾ ਖਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਪਿਆ, ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਕਟ ਸਚ ਨਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਏ। ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਨ ਹੈ। ਹਮ ਧਨਵੰਤ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਭਾਕਟ ਸਚ ਨਾਏ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗਟ ਸਚ ਨਾਏ। ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਰਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, 40 ਕੇ 40 ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ 20 ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, 20 ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ 20 ਬੱਚੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਬਣ ਗਏ, ਰੱਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਗ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ,
खुशबू है, ਉਹਨੂੰ महसूस किया जाता है, खुशबू ਨੂੰ फड़िया नहीं जा सकता। गुरु नानक साहब जी कहते प्यारिया इस तरह रब तेरे अंदर है, इनू अपने अंदरों लभ। सब किछ घर में बाहर नाहे, बाहर टोले सो भरम भुलाए। काहे रे बन खोजन जाए, सर्ब निवासी सदा अलेपा तो ही संग संभाई। है प्यारिया क्यों तू, बन का अर्थ होंदा जंगल, क्यों तू जंगल विच रब नूं लभदा फिरदा? रब तां तेरे अंदर है। फरीदा बाहर पराए बैसना साई मुझे ना दे। सतगुरु जी कहते मैनू किसी होर दे दर दा मुहताज ना बनाई, तो जिस दिन ये वक्त आवे तो मेरे शरीर दे विचों तू जिंद कढ लवी, जान कढ लवी। हुण गुरु नानक पातशाह महाराज दे जीवन बड़ा कमाल दा है। गुरु पातशाह महाराज सानू समझाउंदे ने असंख भगत गुण ज्ञान विचार। अनेकों ही इहो जिहे भगत ने ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਣਾ ਕੋ ਹੋਵੇ ਵਾਸਨਾ ਕਢ ਵਾਸ ਲੀਜੈ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਨ ਸਾਜਨਾ ਮਿਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ। ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ, ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਪਕਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦਾਨੀ ਨੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦਾਤੇ ਹਨ। आम तौर पर ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੰਖ ਸਤੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਨੀ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਪਕਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੰਖ ਹੀ ਐਸੇ ਸੂਰਮੇ ਹਨ, ਬੇਅੰਤ ਐਸੇ ਸੂਰਮੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਸਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਮੋਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਨੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਇੱਕ ਰਸ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੜੇ ਮੋਨੀ ਲੋਕ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਰੱਬ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਜੀ ਗਈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕੀ ਤਾਕਤ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਤਗੜੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਤਗੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰਿਆ ਹੰਕਾਰ ਕਾਹਦਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਆ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਵੀ ਸਦਕੇ ਹੋਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਾਵ ਮੇਰੀ ਹਸਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ। ਰੱਬ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਦਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਕਹੇਗਾ ਰੱਬ ਕਰ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਪੈਮਾਨ ਤਿਆੜ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁੰਦਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਣ। ਰੱਬ ਨਾ ਡਰਦਾ ਨਾ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ। ਪਿਆਰਿਆ
ਜੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕੰਮ ਭਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ, ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ, ਕੁਦਰਤ ਭੋ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਆਪਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੇ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਠੰਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿਆ ਹੁਆ ਤਨ ਤਪ ਰਹਾ ਹਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਹਰੀ ਨਾਮ ਸੇ। ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਤਨ ਸੜ ਵੀ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਛਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਹੋ ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਅਟਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਅਟਲ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅਧ ਘੋਰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਹਾ ਮੂਰਖ ਹਨ। ਬੜੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ 10 ਬੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅਧ ਘੋਰ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਘੋਰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਚੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਇਆ ਮਾਲ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾ ਕੱਟ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੰਖ ਗਲਵੜ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖ, ਅਸੰਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਅਣਗਿਣਤ, ਬੇਅੰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਿਣਤ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਮਾ ਕੇ ਆਖਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਕਵੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਲੋਕ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਰੇਆਮ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਸਮਝਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦਾਰੂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਆ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਮੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਬਿਖ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਏ, ਮਾਨ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆਏ, ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ, ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਝੂਠ। ਆਪਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕੇਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਵ
ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਸੁਚਾਰਾ ਹੋਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ, ਉਹ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਸ਼ ਮਲ ਪੱਖਾ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਕੋਟੀ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੋ ਅਖਾਜ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਸ਼ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਲ ਪੱਕ ਖਾਇਓ, ਮੈਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੇ ਭਾਰ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਰੂਪੀ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੇ ਭਾਰ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੋਝ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿਹੀ ਤੁੱਛ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਬੜੇ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਦਕੇ ਹੋਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਬੇਅੰਤ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਰੱਬ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 19 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਥਾਵ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅੰਤ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਨਾਮ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਥਾਵ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟਿਕਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਘੋਂਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੱਝਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਬਰਾਂਡਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਥਾਵ, ਬੇਅੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਨੇ। ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੰਖਾ ਹੀ ਭਵਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ। ਪਰ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੰਖ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ। ਅਸੰਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਲਾਹ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਖਰੀ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵਾਕਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗਾਉਣੇ ਹਨ। ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੇ।
ਬਾਣੀ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ, ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਿਆ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਇਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ। ਬੋਲੀ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬੜੇ ਚਰਚੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਣ। ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋ। ਜੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਬਣੀ, ਭੇਖੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਡੇਰਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਫਿੱਟ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੂਰਖ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਿਆਰਿਆ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਹਿਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਿਖਾਣ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੋਗ ਹੈ, ਵਿਖਿਆਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਿਖਾਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਇਹ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿਰ ਨਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਜਾਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਸੰਜੋਗ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਜੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ
तुम देखदे ये हर का रूप है, रूप नदरी आया। सतगुरु जी कहते परमात्मा ਦਾ रूप ही है ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ संसार ਵਿੱਚ बैठिया होया वेख रहे हैं। विन नावे नाहि को थाओ, कोई थां अकाल पुरख ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਖਾਲੀ नहीं है। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ ਵੇਖੀਏ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ परमात्मा ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। सृष्टि का जरा जरा अकाल पुरख का स्वरूप है। आप सृष्टि विचों ही रब नूं लभना है। कुदरत कवन कहा विचार, मेरी की ताकत है ए अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा जी, मैं तुहाडी कुदरत दे विचार कर सका, वारिया ना जावां एक बार। गुरु नानक साहब जी कहते ने एक बारी मैं सदके होण जोगा नहीं आ, क्योंकि मेरी इन्नी हैसियत नहीं। जो तुद भावै साई भलीकार, ए अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा जीओ, जो तेनू चंगा लगदा है साई भलीकार, उसे तेरा हुक्म, तेरी रजा, तेरा भाना इस संसार दे विच वो साडे जीवां उत्ते वापर रहा है। तू सदा सलामत निरंकार है अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा दी, तू सदा ही सलामत है, सदा ही स्थिर रहने वाला है। निरंकार, निरंकार तो भाव हुंदा है जिहदा उरला बनना भी है नहीं, परला बनना भी है नहीं। भाव कौन? रब। तू बेअंत को विरला जाने। गुरु किरपा करे 20 पौड़ियां की जिहड़ी 19 पौड़ियां के विचार आपां हुण तक कर चुके हैं। कल दी दीवान दे विच आपां पढ़ांगे भरीए हथ पैर तन दे, पाड़ी धोता उतर सखे। इस करके अज दे इस विचार दिन पौड़ियां दे राही गुरु नानक साहब जी ने समझाया कि प्यारिया रब असंख्य है, अणगिणत जीव जंतु ने, अगिणत ही इत्थे मूर्ख प्राणी ने, अगिणत ही ऐसे नाम ने, अगिणत ही इहो जिहियां थावां ने। इस करके अखरे लिखण बोलण बाण अखरां दे राहीं ही उस परमात्मा दी जिहड़ी कुदरत है, जो परमात्मा ने साजी है, उहनूं समझिया विचारिया जा सकदा है। होईयां बेअंत प्रकार दीआं भुल्लां चुक्कां दी खिमा गुरु अते गुरु दी संगत बख्शण योग है। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।